ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Okay, I think in the last session we had a discussions regarding what? So that IUPAC nomenclature of that here coordination compound. So in that we come across with that here number of complex compound we had, and we already named those particular compound basically. And so the thing is that so in the last session what we did actually means that so we had a complex and we named that particular compound. So right now we have a name of the complex and we usually try to write that here structure of that particular compound right now. Okay, we have some of that particular cases. So we'll take here one by one. Okay, so we'll write that here structure of that particular complex compound guys. Okay, ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. I'll tell you that here. So ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ, ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ, ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ ಐರನ್, ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ ಐರನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಕ್ಸಾ ಆಕ್ವಾ ಐರನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈನೋ ನಿಕಲೇಟ್ ಥರ್ಡ್, potassium tetracyano nickelate third. Chloro nitrido, potassium tetracyano nickelate third. Next one chloro nitrido, sorry, chloro nitro diamine platinum second. Chloro nitro diamine platinum second. Next one potassium hexacyanoferrate third, potassium hexacyanoferrate third, hexacyanoferrate third. Next one chloro diamine platinum, chloro diamine platinum second ion, chloro diamine platinum second ion. Next one dichloro tetraamine cobalt third ion, dichloro tetraamine cobalt third ion. Next one guys potassium pentacyano nitrosyl, potassium pentacyano nitrosyl cobaltate third. So next one hexaamine platinum 4 chloride, hexaamine platinum 4 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 4. ಓಕೆ, 4 chloride. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sodium ethylene diamine tetraacetate chromate, sodium ethylene diamine tetraacetate chromate second. Next one chloro bis ethylene diamine bracket alli, chloro bis ethylene diamine should write in that here bracket. Nitro cobalt third ion, chloro bis ethylene diamine, so that compound should be written in that here bracket. Thereafter nitro cobalt third ion. Okay, so let us that. So write that here structure of all these particular compound what I just spelled out. So spell now. Okay, so let us take up here first one. Please can you tell me that here? Hexa aqua iron
second sulfate, right? So how can we write that here? Hexa aqua, so iron sulfate. What is the central metal atom here? Iron. Okay, so iron and aqua, so ligand is being, you know what, water here. Okay, H2O, so how many water are there? 6. Okay, and second, which is nothing but, you know what, here sulfate. If you can write here sulfate, means that here -2 and it become here +2. Okay, so that should be, you know, that here, that the name of this, I mean structure of this particular complex. Okay, second one please. Potassium tetracyanonickelate. Nickelate 3 alva, right? Okay, potassium tetracyanonickelate. So nickel will be, you know what, here central metal ion, and here tetracyano means CN4. Okay, so potassium tetracyanonickelate anta andre ivaga ಏನಿದೆ oxidation state here, so 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so ಹಾಗಾಗಿ here what is there? Okay, so CN, so 4 ಇದೆ tetracyano ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ K2 ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ +1 ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ +1 ಇಲ್ಲಿ -1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ, -1 +4 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 3, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲೋರೋ ನೈಟ್ರೋ ಡೈಅಮೈನ್ platinum 2, right? Okay, chloro nitro diamine platinum 2, right? ಬರಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರೋ ನೈಟ್ರೋ ಡೈಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ನಾನು 2 ಬರ್ಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ನೋಡಂತಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ನೈಟ್ರೋ ಡೈಅಮೈನ್ NH3 twice. Okay, NO3 nitro NO3. Okay, so I mean chloro is there, chloro ಬರುತ್ತಲ್ವೇನೋ, NO3 minus Cl minus. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತಪ್ಪಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಡೈಅಮೈನ್, ನೈಟ್ರೋ, ಕ್ಲೋರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ hexacyanoferrate 3. Okay, so here potassium, so 6 antandre, if you can take here K3, potassium hexacyanoferrate 3rd. Okay, so next one, chloro diamine platinum 2 ion, right? Okay, see, look at here. So platinum is being, central metal atom in this particular complex, and diamine of course will take here NH3 twice, and chloro has been there here Cl, and here +1 plus oxidation state. ಯಾವುದಾಗಬೇಕು? ಇದಾ? ಯಾವುದು? ವೆಯ್ಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ NO2 ಮಾಡಂತಡ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. NO2 ರೈಟ್. ಸೊ NO2 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲೇನೋ? ಹಾಂ, ಮೈನಸ್ NO2 ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, -2 ಅಲ್ಲ, NO2 ಮೈನಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ನೈಟ್ರೋ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋರೋ ಡೈಅಮೈನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನೇಮಿಂಗ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +4 ಆರ್ +2 ಪ್ಲಾಟಿನಮಿಗೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಡೈಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ +1 ಇದೆ ಹೆಂಗೋ, Cl-1 ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಯರ್ 0 to 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ -1 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಓಕೆ, ಸೊ -1 +1, ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, VBT ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಬಂದು +4 +2, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ? ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್, ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3ನಾ? ರೈಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ NH3 4 Cl2 ಪ್ಲಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ +1. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪೆಂಟಾಸಯನೋ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪೆಂಟಾಸೈನೋ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪೆಂಟಾಸೈನೋ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, NO ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ಅಂದರೆ NO. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆ, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಪೆಂಟಾಸೈನೋ NO. ಓಕೆ, ಸೊ K3 ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ K3 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ವೆಯ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ NO+ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ. ರೈಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, NO ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. NO+ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು. NO+ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ NO ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿನಗೆ NO+ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ NOಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ NO ಆ್ಯಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ NOನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NO ಆ್ಯಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಅಲ್ಲಿರೋ ಥರ್ಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ K2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ K2 -2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ -2 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -5 ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +5, -2 + 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ +3. Okay, so this is that actual structure of that here, this particular compound guys. So here potassium pentasino nitrosyl cobaltate third ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, hexaamine platinum 4 chloride. Hexaamine platinum 4 chloride. So well guys, suppose if you just think of that here, hexaamine platinum 4 chloride anta andaga, so of course that is platinum is being central metal atom and hexaamine that is 6 ammonia. Okay, and so 4 chloride anta andre Cl4, that's it.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಮೈನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ Cl4. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ -1. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ -4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ +4 ಚಾರ್ಜ್. Okay, so that's why, and that ammonia is being what here, neutral ligand. Okay, doesn't have any kind of charge. Okay, so next one, sodium ethylene diamine tetraacetate chromate 2. Okay, so sodium ethylene diamine tetraacetate 2. Okay, so here I'll write here sodium. Okay, so yaudide chromium. Okay, so and tetraacetate diamine sorry, ethylene diamine, right? Ethylene diamine tetraacetate ಅಂತಂದರೆ CH3COO minus. Okay, so minus ಏನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, CH3COO4 and ethylene diamine which is EN. Okay, so and chromate 2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ Na2 ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ. Na2 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಟೇಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ -CH3COO ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ +4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ Na2 ಇದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ +2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ -2. ಓಕೆ, ಸೊ -2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ X we don't know here, 4 into -1, so that is En, that is neutral ligand 0 and -2. So X -4 -2 and -2 +4 will get here +2. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿ CH2 NH2, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಥಿಲಿನ್ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೋನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು, ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಮೋನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. EN ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, CH3COO ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ತಾನೆ, CH3, ಸೊ CO ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಇವಾಗ 4 ಅಸಿಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರೆ 4 ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಕ್ಲೋರೋ ಬಿಸ್ ಇಥೈಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಅಯಾನ್. ಕ್ಲೋರೋಬಿಸ್, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಬಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ EN ಟ್ವೈಸ್ ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರೋ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬೋತಾನೆ? ಓಕೆನಾ, Cl -1 NO2 -1 -2 ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ, +1 +2 +3 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮುಗಿತಾ ಇಷ್ಟು? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನೇಮ್ ಸಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೇಳಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ.
ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ನೀನು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೇಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. So guys, bridging groups anta andre, so in this particular case what happened that here that ligands are there over now. So those ligands which behaves as bridges between that what two central metal atom. ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. Okay, so that prefix that should be right, that in front of that here, before of that here, writing the name of the ligands. ಅಂದರೆ ನೀನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ನೀನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಿಫೋರ್ ನೀನು ಮ್ಯೂನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Okay, so just take up here. So bridging groups anta andre, let us take here one particular compound. Okay, so see, look at it guys. So look at here. So we have here two different ligands basically. What is this here? NH2 amido. Okay, NO2 nitro. Okay, so these two ligands are what which behaves as bridges between these two particular central metal atom. Okay, so these two ligands which acts as here bridges between these two particular central metal atom. And so you are naming this particular ligand, and this particular ligand means you should have to use that here prefix in front of this particular ligands case. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೈಡೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಹಿಯರ್? NH2 because that is amido. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮ್ಯೂ ಅಮೈಡೋ, ಮ್ಯೂ ನೈಟ್ರೋ. Okay, and here how many ligands are there over which has been attached to the central metal atom? 8. So octa amine. Okay, so how many metals are there here? 2. So dicobalt. Okay, and oxidation state find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು NO3 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ NO3 4 ಇದೆ. ಸೊ -4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ +4 ಅಂತಂದರೆ NH2 ಚಾರ್ಜ್ ಏನು -1 NH2 -1 ಆ್ಯಂಡ್ NO2 ಕೂಡ -1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ -1 -2 ಆ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ +2. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು +6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2 ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ +3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ನೈಟ್ರೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, so here that based on that here alphabetical order, first you mention that here. Okay, so this particular ligand's name, okay, along with that here their suitable prefix. Okay, thereafter just go to that here ligand, so which has been directly attached to that here central metal atom, and club ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, 10 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಕಾ ಹೇಳಿ, 9 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೋ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಪ್ಟಾ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಆ್ಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯೂ ಅಮೈಡೋ, ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ನೈಟ್ರೋ, ಆಕ್ಟಾ ಅಮೈನ್, ಸೊ ಡೈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವ.
ಚಲೋ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಮಿಲಾರ್, ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈ ಬರೆದು ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ ಡೈ ಮ್ಯೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, ಆಕ್ಟಾ aqua thereafter di-iron, octa aqua di-iron oxidation state and sulfate. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈ ಮ್ಯೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ octa aqua di-iron, that corresponding counter ion. Okay, di mu hydroxo octa aqua di-iron plus 3 exactly. Okay, so since it is plus 4 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, -1 -2 +2 ಆಗುತ್ತೆ, +4 +2 +6. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಐರನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು +3 ಆಗುತ್ತೆ. 2x which equals to 6. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2x which equals to 6 ಅಂತಾರೆ, x which equals to 6/2 which is 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈ ಐರನ್ ಥರ್ಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಟ್ರೈ ದಸ್. ಚಲೋ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಟ್ರಾಕಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡು. ಮ್ಯೂ ಅಮೈಡೋನ, ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ, NH2 ಮೈನಸ್ NH -2 ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? NH2 ಮೈನಸ್ ಅಮೈಡೋ, NH -2 ಇಮೈಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಮೈಡೋ, ಮ್ಯೂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ H mu hydroxo mu imido, right, mu imido, right. Okay, so thereafter ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ En 4 ಇದೆ. ಸೊ En that is one of the bidentate ligand which has already numerical prefix ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, that's why we have to use that here, tetrakis ethylene diamine dicobalt. So third -2 -1, NH ಗೆ -2, OH ಗೆ -1, -3 +3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, +6 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಯಾನ್. Okay, so look at here, we'll have another one. Chalo, write that. CL ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈ ಮ್ಯೂ ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋರಿಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಪಾಸ್ಪೀನ್. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್, ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ,
ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ 2 ಕ್ಲೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡೈ ಕ್ಲೋರಿಡೋ ಬಿಸ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 1 2 3 4 ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇಳಿ ಲಿಸನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಚಲೋ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂ ಅಮೈಡೋ ನಾನಾ ಅಮೈನ್ ಅಕ್ವಾ ಬರಲ್ವಾ ನಾನಾ ಅಮೈನ್ aqua so dicobalt ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥರ್ಡಾ dicobalt ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಅಮೈಡೋ ಯಪ್ಪ 5 ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು NH ಮಾಡು ಆಯಿತಾ NH ಓಕೆ ಇಮೈಡೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಮೈಡೋ ನಾನಾ ಅಮೈನ್ ಅಕ್ವಾ ಡೈಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ H2O ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಈಗಂಡಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ NH -2 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ +4 +6 3 ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಓಕೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಓಕೆ ಈ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ metal and as well as that here ligands. Okay, in order to explain that here, okay, so that nature of bonding in between that metal and as well as that here ligand, we just come across with that here a 4 theories important. So one can be what here Werner's theory, and so Sidgwick theory, and as well as that here VBT, and as well as that here CFT. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಗೈಸ್
ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ metal and as well as that here ligand in a given complex compound. Okay, the very first thing what so we'll go with that here Werner's theory. Okay, Werner's theory ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, okay, so let's talk about here theories of complex compound guys. Theories of complex compound to explain nature of bonding between metal and ligands. So well guys, we have what here, 4 more theories here. So one could be what, that is Werner's theory, and second one will be what, that is Sidgwick theory, and so third one, that is what, VBT, and the last but not the least one, that is CFT, crystal field theory. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನು 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ 2 kinds of valencies that he could put forward. Okay, let us talk about those particular things guys, so which are really most important. So let us go to that here, what are the assumptions, what are the postulates of that here Werner's theory basically. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ VBT ಆರ್ CFT ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌ ಯು ಕುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ with respect to central metal atom, okay, with respect to that ligands, and with respect to whole complete coordination sphere. Okay, so we'll look over that one. Okay, so just imagine that here. Okay, so according to Werner's, okay, so according to Werner, you just think of that here guys. So let us take here, I'll take here one particular complex compound here. Okay, so normal ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾರು, ಕೌಂಟರ್ ಯಾರು? ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅವನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, so Werner's, he used to explain that here. Okay, he used to explore their corresponding postulates, their corresponding theory with respect to what here, central metal atom. Avun prakara, if you can take up here any particular so complex compound, you can take any particular complex compound according to that here Werner. So each and every central metal atom which is present in the complex compound, that should be possesses 2 particular valencies guys. 2 particular valency. One can be what here, primary valency and secondary valency. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ನರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಥರದ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮಾಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ನರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ
each according to Werner in a complex the central metal atom or ion possesses two types of valencies. So first one can be what here? Primary valency, and second one, guys, that is secondary valency. Primary valency and as well as that what? Secondary valency. Okay, so you just take up any particular central, that complex compound, guys. So of course in that here what happened, that central metal atom is being quite common. So according to Werner here, so in that complex, the central metal atom that should be possesses here two types of valency. One could be what here? Primary valency, and another one will be here secondary valency. Hagadre iga primary valency andrenu, which is really most important. Okay, so almost what here, so you just take up here one complex. Okay, that complex that actually which can undergo dissociation, right? So the dissociation split agate, then there will be two particular form of ions you will get here, one cation and as well as that anion. But ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟನ್ ಆನಯನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Okay, so primary valency which can undergo ionizable, that is one of the ionizable part of the that corresponding complex, guys. Okay, and which is non-directional in nature. That primary valency that should be what here, which is non-directional. And most important thing antare, that primary valency which corresponds to that what, oxidation state of the central metal atom, that is most important. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಗೈಸ್. Okay, so these are the major thing that we actually get to know regarding that here primary valency with respect to complex. Okay, so hagadre let us go to that here. So hagadre primary valency andre let us explore that one. So primary valency, so guys, that is, let me tell you that here, that is one of the ionizable part of the complex. Ionizable part of the complex, and most important thing is that here, that primary valency that has to be satisfied by what, negative molecules. Okay, primary valency that should be satisfied by here negative molecules. Antadre ivaga suppose you just think of that here, what is the oxidation state of here copper in this case? +2 antadre how you get here -2 antadre you will get here +2. So -2, what is this? Negative molecule. Okay, that's why here that primary valency godagtide alla. I am talking about here Werner's theory, which is comes under that here complex compound chapter, coordination compound. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥರದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ what? Negative molecules. Satisfied by here negative molecules. And third most important thing is that what? So it is non-directional in nature. It is non-directional. So and further you just think of that, guys. Okay, so fourth one will be here, it corresponds to what? So it corresponds to oxidation state of the, it corresponds to oxidation state of the central metal atom or ion. Really this is most important control, please be focused on that here primary valence. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
And third one, it is non-directional, and whereas you know what here, it corresponds to that here oxidation state of the central metal atom or ion. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೋ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ. ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸಿ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ in nature. Okay. And which is what, satisfied by both neutral and negative molecule. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ secondary valency which corresponds to that here coordination number of the that given complex guys. Okay. So that's why I would say that here, so secondary valency, so which corresponds to what? So coordination number. Secondary valency which corresponds to here coordination number of the compound. Coordination number of the complex compound. Okay na? So this is the thing. So that's why here you just think of that here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ which is directional in nature, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. So secondary valency, since it is directional in nature, that's why here, so all the complex compounds should have what, a definite geometry. Okay, we can say that here is a square planar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಿಗೊನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೈಸ್. These secondary valencies are here directed towards that here central metal atom. That's why they would obey here a proper geometry to that here complex compound. Okay, that's why most important thing is that antare they would obey here geometrical isomerism. ಈಗ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಗೈಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ valencies so are directed towards central metal atom or ion, so that they have definite geometry. So definite geometry ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೇನಾದರೂ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್. ಓಕೆ. ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ definite geometry and having definite geometry, they have definite geometry and okay, so geometrical, they would exhibits geometrical isomerism.
Okay, so this is the actual things regarding what here guys. So Werner's theories guys. ಸೊ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಈ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಒಬೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಇವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. Okay, primary valency that should be represented by dotted line, and here secondary valency that should be represented by what, a solid wedge line. So ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಾನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ. ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನಾ ಟೈಮು? ಏನಪ್ಪ ಸಾಕಾ? ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ತಾವ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಪಳಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ. Same, I know, but which is what, yellow in color, which is purple, so green and violet. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Okay, so these two are what here, isomers. Okay, so this could be what here, transform, and this will be what here, cis form. Okay, ನಮಗೆ violet color ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which is cis, and so trans ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, which is green. Okay na? So which is cis form, that is what here, it exhibit here violet color, and trans form of this particular compound will exhibit here green color. So but ಇಬ್ರದ್ದು coordination number same ಇರುತ್ತೆ and primary valence ಕೂಡ same ಇರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let's take up here first compound here, that what. So name this particular compound hexaamine cobalt chloride. Okay, so hexaamine cobalt chloride, the very first compound. If I take here, let us take up. Okay, so with respect to this particular compound guys, okay, so calculate here oxidation state of the cobalt right now. So cobalt na oxidation state ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ +3. So +3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so what actually what here, primary valency. What is the primary valency of this particular compound? 3. So and this particular primary valency is being 3 here, and that should be satisfied by here what, 3Cl minus ion. Okay, it should be satisfied by here. So 3 satisfied by here 3Cl minus ion. And next let us talk about here secondary valency guys. So secondary valency. So secondary valency, what is the secondary valency here? Coordination number is to 6. So coordination number 6 ಅಂತ ಅಂದರೆ, so that should be satisfied by what here, 6 ammonia. Ammonia is being what here, that is neutral.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ secondary valence is satisfied by here neutral molecules and as well as that here negative ions. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ here so satisfied by okay so 6NH3. okay ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? so that is cobalt oxidation state is +3 and here primary valency is so 3 here, secondary valency is being 6 here. So you just write that here structure of that particular compound basically. NH3 NH3 okay, so here these particular you know what, so ligands ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ that should be represented by you know secondary valence here and that primary valency guys Cl and ಇದು ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್, ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ 3 Cl minus so 3 Cl atom what are there in that here complex that should be really easily undergo you know what here, ಸೊ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಗೈಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 3 Cl minus ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ CO NH3 6 + 3 and 3 Cl minus. So number of ions will be here 4 ions. Number of ions will be here 4 ions. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈಸಿಲಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್? 3 Cl minus ಅಯಾನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಯು ನೋ 6 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 3. ಯಾಕೆ 3? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಯೋನೈಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಿಯರ್? 3 ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 Cl minus ಅಯಾನ್, 3 Cl minus ಅಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್? 3 moles of AgCl. Why? Because since here we have 3 Cl minus ion. Okay, so that's why here what happened, so when we have to react this particular compound with you know what excess of AgNO3 means definitely we would get here 3 moles of AgCl precipitate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, Cl. ಓಕೆ, that should be reacts with you know what here, excess of AgNO3 solution, excess of AgNO3 solution. And here since here 3 ionizable part of the so complex has to be there, that's why here since 3 Cl minus formation agide anta andre so here 3 moles of AgCl is being formed guys, 3 moles of AgCl is being formed. ಈಗ 3 moles of AgCl is ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Cl minus is precipitated. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ Cl minus ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 3 moles. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 3 moles ಆಫ್ AgCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Cl minus ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ 3/3 4 ಯಾಕೆ ಇರೋದು Cl ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು Cl ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ 1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cl ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು Cl ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 3 Cl ಇದೆ, 3 Cl ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 3/3 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. Well, so fraction of Cl minus is precipitated, so which equals you know what here, total number of Cl minus is present in a complex and number of
Cl minus is precipitated. So since in this particular compound, you know what, so how many Cl minus has to be there in that complex here? 3. And how many Cl minus is being precipitated right now? 3. So that's why here fraction will be here what? We'll get here 1. Okay, and ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸೊ ಈ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, okay, so which among the following complex is being more, you know, conducting in nature? Okay, first one, so first one ಯಾಕೆ? Because here number of ions ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4, here 3, 2, 1 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡುವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, okay, so the color of the complex is being, you know what here? Purple. Okay, so what is that here? Primary valency guys? Primary valency 3 na pakka. So primary valency is, you know what here? +3 and satisfied by 3 Cl minus ion. Okay, no, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 5 + 1 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ 5 NH3 and 1 Cl minus. Okay, so 5 NH3 and 1 Cl minus. So that's why you'll get, you know what here? Secondary valency here 6 guys. Okay, so just take up that here. Suppose, and what is the oxidation state of that here? Cobalt +3 again. So we'll get here oxidation state of that here cobalt is being +3. And if you just write here structure means, so look at this. Okay, look at here guys. Basically we have here so 3 Cl. Okay, so we have here 3 Cl, but in this particular case here 2 Cl which has been, you know, that completely ionizable guys. ಈ 2 Cl ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 Cl ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬೋತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗು ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? 3. Total number of ions will be here 3 guys. Okay, suppose if you just take up cobalt NH3, so 5 Cl and Cl2. Okay, just take up here CO NH3 5 Cl +2 and 2 Cl minus. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಬೀಂಗ್, ಯು ನೋ, ಪ್ರಿಫರ್ಡ್? ಸೊ 2 moles ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. Okay, so CO NH3 5 Cl and here Cl2 supposed to be reacts with, you know what here, excess of AgNO3 and thereby we will get, you know what here, so 2 moles of AgCl guys. So 2 moles of AgCl that should be, you know, precipitate. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ Cl minus ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ 2/3. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ನೋಡುವ.
Go to that here, next one. ರಬ್ ಮಾಡಲ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಆಯ್ತು. So look at here, CO, NH3, 4, Cl2 and Cl. Okay, what is the oxidation state of cobalt guys here? +3. So what is that primary valency? +3. And what is that here secondary valency? 6. And here primary valency satisfied by 3 Cl minus ion. 3 Cl minus ion. And here secondary valency 6 antandre, so satisfied by, so 4 NH3 and 4 NH3 and here, so 2 Cl minus. So here just think of that here 2 Cl minus ion is there, no? So that should behave as both primary and as well as that here secondary valency. Okay, so here 2 Cl minus ion, okay, so behaves as both primary valency and secondary valency. Okay, so 2 Cl minus ion in this particular case, what happened that here, so what it actually does, so it behaves as here both primary valency and as well as that here secondary valency guys. Just take up here structure guys. Wait, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವ. Okay na? So here 1 Cl which acts as what here completely I mean that ionizable part of that particular complex is being here only 1 Cl, and here 2 more Cl are there over, so which actually behaves as here what both primary and as well as that here secondary valency. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ionizable part of the so complex ಅಂತಂದರೆ only 1 Cl ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 2 Cl ಇದೆ, so but which behaves as literally both primary valency and as well as that here secondary valency. And what is the color of this particular complex guys? Green. Okay na? So green color, and you just take up that here how many ions you would expect on dissociation? No? So 2 ions is being formed that here. Okay, so here you just take up that compound, so CONH3, so 4 Cl2 and Cl antandre on dissociation, so you could expect here Cl2 plus and as well as that here Cl minus. Okay, so we'll have what here the total number of ions is being what 2. Okay, so hagadre here how many moles of AgCl you would get on reacts with here AgNO3? Only 1 mole of AgCl guys. Okay, so here so cobalt NH3, 4 Cl2 Cl on dissociate and reacts with AgNO3, and will get what here only 1 mole of AgCl. Only 1 mole of AgCl. Okay, so because here only one ionizable part of the Cl has to be there, that only will react with here AgNO3 and it would give here corresponding AgCl precipitation. Okay, so how the fraction is there 1/3, right? So 1 and here 1/3. So percentage ಬೇಕು ಅಂದರೆ 100 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so well guys, so this is what here regarding that here the third particular complex where it actually exhibit here green color. Okay, so next ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ same complex but which is what, so ಇದು transform ಇದು. Okay, which is what here transform. ಹಾಗಾದ್ರೆ the same complex in the cis form what. Okay, so cis form ಅಂತಂದ್ರೆ which is violet. Okay, and everything will be same except color. The what are the things that we have come across with right now? Okay, so everything will be same here. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಲರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ Cl ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ NH ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ
Okay, so this is what here, cis form, cis. Okay na, clear guys. So hagadre let us go to that here. What this is all about, Werner's theory basically, and we have what here, that limitations. So limitations of that here Werner's theory. So what are the limitations? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ, ಅವನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? He could not explain that particular fact. Okay, so he could not explain here why does only few element they used to form here complex compound guys. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಕಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೈ ದಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್? Why does that bond which is present in the complex compound that should be directional in nature? He could not explain that particular fact guys. Okay, so again now ligand and as well as that here metal ions ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, he could not explain that one. That is second limitation. And third one ಅಂತ ಅಂದರೆ of course ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ that complex compound would have what here sort of a magnetic property. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. He could not explain why only few elements will form complex compound. Why only few elements will form complex compound? Second one, so why bonds in a coordination compound? Why bonds in a coordination compound? Why bonds in a coordination compound is directional in nature? Is directional in nature. Next one, why does complex compound exhibits magnetic property, optical and geometrical isomerism. Optical and geometrical isomerism. Okay, so he could not explain all these particular factor guys. Okay, so on account of this, these particular things becomes what, that limitations of regarding Werner's theory. Okay, so this is all about what, completely Werner's theory. Let us go to that here in the next session. Let us what, so Sidgwick and VBT ಎಲ್ಲ ಇದೆ, let us talk about that.